yesterday, okay, mute yourself now. See, yesterday what happened? We saw that he offered namaz. Okay, mute करा सवाल नाही. स्वतःला mute करा. And listen. We saw that he offered namaz. त्यांनी नमाज ऑफर केला. Recited 10 surahs from जो कुरान है उसमें से 10 सूरत उसने कही. Then kalma ye tayyib, everything that he remembered. Then I blew over my back saying chu mantar किया उसने back पे. Then after saying Bismillah, I realized that what they said was only too true. No one can erase what has discreed. Forget 4 rupees. He did not get single rupee also. Forget 4 rupees. 4 rupees to Visrunda. Even 1 rupee he did not get. What was in his bag? He found that there was only textbooks. There were some textbooks and notebooks. 1 pencil, 1 sharpener, 1 ID Eid card. My mamu had sent me last Eid. It means that after saying prayers, after offering namaz, God did not help him. Then I felt like crying as loudly as I could. So he felt very sad. He wanted to cry loudly as I could. जितना जोर से उस समय रोना चाहता था. But then he remembered that school must have ended. He remembered that it was very late. And he thought that school must have been over. उसको पता चला लगा कि अभी स्कूल खत्म हो चुकी होंगी. And the children must be on their way home. And children must be going home from the school. ऐसा लगा कि बच्चे अपने घर में जा रहे होंगे. Tired and defeated. He was feeling very tired. And he was also feeling defeated. Defeated, हारा हुआ. हारा हुआ क्यों? क्योंकि he had done everything. He had requested God, Allah Mia, but Allah Mia did not help him. So he was feeling very defeated. हारा हुआ लग रहा था. So I got up. मैं खड़ा हो गया from there and I walked to the bazaar. I went to the bazaar and waited for the school bell to ring. School bell to ring. वही रास्ते पे खड़ा हो गया जहां से वो स्कूल जाता था. And he was waiting for the school bell. Bell मतलब जो घंटी है बजने की राह देखने लगा. So that when the children came out, I too would walk home with them as if I had come straight from school. Why was he waiting in the middle of the bazaar on the road? Because he wanted to show to the children and to the other people that he was coming directly from the school. He wanted to join the children who were coming from the school. वो जो बच्चे स्कूल से आ रहे थे उनमें ज्वाइन होना चाहता था ताकि he would walk home, घर जाएगा with them, उन्हीं के साथ, as if he had come straight from school, कि घर वालों को ऐसा लगे कि he was coming from the school. Then I did not even realize that. Realize means understand that I was standing near the jalebi wala shop. उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ खड़ा हो गया था. Near the jalebi wala shop. वही जलेबी वाले के बाजू में खड़ा था वो. Suddenly the halwai called out. आवाज दिया हलवाई वाले ने. फिर से आवाज दी. हलवाई वाला क्या कहा उसने? क्यों भाई? Shall I weigh a rupee's worth? Worth मतलब cost. Shall I weigh a jalebi of rupee's worth? 1 रुपए की जलेबी गिनूं क्या? गिनूं क्या तुम्हारे लिए? Weigh means वेट करना. क्यों भाई? Shall I weigh a rupee's worth? Don't you want jalebis today? आज नहीं खाओगे जलेबी? I felt like saying, I won't eat your jalebi today. So he was very angry. Munna was very angry when jalebi wala told him to buy jalebi. He wanted to say to him, I felt, मुझे ऐसा लगा उसको मैं कहूँ, क्या कहूँ? I won't eat your jalebi today. आज तेरी जलेबी नहीं खाऊंगा. But I would sure like to roast your liver and eat that instead. आज तो मुझे जलेबी की जगह ऐसा लग रहा है, I would roast your liver. रोस्ट मतलब भुंजूंगा तुला. जर आपलं मक्याचं कणिस कसं आपण भाजतो आगीवर, तसं I want to roast your liver. लिव्हर माहितीये तुम्हाला, शरीराचा पार्ट आपला ना. तेरी कलिजी भाजूंगा मैं and eat that instead म्हणजे च्याऐवजी. कोणाच्या ऐवजी? जलेबीच्या ऐवजी तुझं हार्टच खाणार, लिव्हरच खातो मी आज भाजून. But I was not feeling too well that day. But he did not say this to the halwai wala because he was not feeling good that day. Well, he was not feeling well that day. So I simply moved away. That's why he went away from there. He did not say anything. He did not answer to the halwai wala. The next day I did the same thing. दुसरे दिवशी मी तेच काम केलं. काय केलं? I got dressed. I put on the uniform. काय रे बेटा?
आवाज येत आहे ना? हो सर. I got dressed. I wore uniform of the school. शाळेचा युनिफॉर्म घातला and left home. घरून निघालो. And I went up to school gate. Reach the school gate. School gate पर्यंत गेलो. And then turned off to the railway station. And from the school gate, I went to the railway station at the same place. उसी जगह चला गया मैं फिर से. School नहीं गया. Under the same tree I sat. Again I sat under the same tree. देखा सिंपल पास्ट टेन्स यूज केलेला आहे बघा बेटा. हा, आय गॉट ड्रेस, आय नेक्स्ट डे आय डिड द सेम थिंग है ना. आय वेंट टू द स्कूल and I sat under the same subject plus verb to वापरलेला आहे बघा. and I began to say the same prayer. फिर से मैंने प्रेयर शुरू की. I repeatedly pleaded means requested. Repeatedly I requested, अल्लाह मियाँ एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे. आज तो दे दो 4 रुपए, कल नहीं दे दो ठीक है, एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे. टुडे इज द सेकंड डे. दुसऱ्या दिवसाचा मी तुझी प्रेयर करत आहे गॉड. देन आई सेड, बाद में मैंने कहा, आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम. अल्लाह मियाँ को क्या कह रहा है? ओके नो प्रॉब्लम, वी विल प्ले अ गेम टुडे. एक गेम खेलेंगे. आई विल गो फ्रॉम हियर, मैं यहां से जाऊंगा. लेट्स प्ले गेम. आई विल गो फ्रॉम हियर टू दॅट सिग्नल. अभी रेल्वे स्टेशनवर सिग्नल असतात है ना, रेल्वेचे सिग्नल असतात, रेड ग्रीन येलो. आई विल गो टू दैट सिग्नल, मैं वो सिग्नल तक दौड़ूंगा. ये हमारा गेम अल्लाह मेरे को कह रहा है. आई विल गो फ्रॉम हियर, सिंपल फ्युचर टेन्स यूज किया बघा. आई विल गो, मी जाणार फ्रॉम हियर टू दॅट सिग्नल, उस सिग्नल तक. जेव्हा मी तिकडे जाईल, अल्लाह मिया व्हॉट यू शुड डू, तू काय करायला पाहिजे? अल्लाह मिया यू सिक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर दिस बिग रॉक. रॉक मतलब पत्थर. अभी पहले उसने कहा था मेरे बैग में रखो पहले दिन. अब क्या कह रहा है वो? यू प्लेस सिक्रेटली प्लेस 4 रुपीज अंडर दिस बिग रॉक. एक बड़े पत्थर के नीचे 4 रुपीज रख देना. आई विल टच द सिग्नल, वो सिग्नल को टच करूंगा. एंड कम बैक. अगर देखिए फिर से सिंपल फ्यूचर टेंस यूज किया है. आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक. व्हाट फन इट विल बी, कितनी मजा आएंगी भगवान. विल बी इफ आई पिकअप द रॉक, आने के बाद, वो सिग्नल को हाथ लगाने के बाद, अगर जब मैं पत्थर उठाऊंगा, पिकअप द रॉक एंड फाइन 4 रुपीज अंडरनीथ. अंडरनीथ मीन्स अंडर, बिलो द रॉक. अगर मुझे कितनी मजा आएंगे भगवान, अगर मैं वहां से दौड़ के आऊंगा, सिग्नल को हाथ लगाऊंगा, ये पत्थर उठाऊंगा और मुझे उसके नीचे 4 रुपए मिलेंगे, कितनी मजा आएगी. ओके, सो आर यू रेडी? He said to the God, Allah me, are you ready? Let's play game. I am going towards the signal. I am running towards the signal. Signal की तरफ दौड़ रहा हूँ. 1, 2, 3, and then I went up to the signal and returned. देखिए simple past tense. I went up to the signal. Signal पर्यंत गेलो and I returned. Came back, smiling. I was very smiling because I was happy, because I thought that Allah Mia might have kept 4 rupees under that rock. But I could not find the courage. When I came back to the rock, जेव्हा मी रॉक जवळ आलो, I could not find the courage. Could not म्हणजे मला हिम्मत नव्हती. करेज म्हणजे हिम्मत नव्हती. कोणती हिम्मत नव्हती? टू पिक अप द रॉक, रॉक उचलायची. व्हॉट इफ, क्या होगा? व्हॉट इफ द कॉइन्स वेर नॉट देयर. उसका करेज क्यों नहीं हो रहा था, हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी? वो सोच रहा था व्हॉट इफ ऐसा हुआ तो कॉइन्स वेर नॉट देयर, कॉइन्स ठेवलेच नसेल तर. बट देन आय थॉट, आणि व्हॉट इफ दे वेर, आणि ठेवले असेल तर. डायलेमा मी होता, कन्फ्युजन होतं त्याला, उचलू का नाही उचलू. उचलल्यावर नाही मिळाले तर, नंतर त्या डोक्यात आला असेल तर त्याच्या खाली पैसे. देन फायनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, when I lifted, simple past tense, after saying bismillah, when I lifted up the rock, जब मैंने रॉक उठाया, पत्थर उठाया, this big hairy worm, big hairy म्हणजे केसाळ, ज्याला खूप सारे केस असते. वाम म्हणजे किळा. गॉटअप म्हणजे निघाला. त्या दगडाच्या खाली आपण बघतो एखादा दगड जेव्हा उचलतो त्याच्या खाली किडे वगैरे असतात. तर यानं जेव्हा तो दगड उचलला, व्हाट डिड ही फाइंड? ही फाउंड दैट देयर वाज अ बिग हेयरी वर्म, एक बड़ा सा कीड़ा था जिसके ऊपर बहुत बाल थे. गॉटअप, खड़ा हो गया वो कीड़ा उसकी तरफ. एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग, कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना म्हणजे असा ट्विस्ट करणे, मोड देणे शरीराला. रिगल्ड मीन्स क्रॉल्ड म्हणजे माझ्याकडे चालायला लागला. रिगल्ड म्हणजे सरपटायला लागला. टुवर्ड्स मी. हू? दॅट वर्म, that big hairy worm started coming towards me. He was frightened.
The boy was frightened, so he screamed. SCREAMED. Scream means to shout with fear. डर के मारे चिल्लाना, उसको कहते हैं screaming. I screamed and ran away. भाग गया मैं. And once again touched the signal. Again I touched the signal. फिर से भाग गया. Then crawling on my hands. Crawling म्हणजे तो पण खाली बसला मग जेव्हा परत आला पुन्हा. Crawling म्हणजे सरपटायला लागला पायावर आणि तो घुटण्यावर झाला. Then crawling on my hands and my knees. Knees म्हणजे आपले जे हे असते नीज ज्याला म्हणतो आपण ना, टोंगळ्यावर तो खाली बसला आणि सरपटत गेला तो. He started crawling on my hands and my knees. I reached the tree. ट्री पर्यंत पोहोचला सरपटत खाली वाकत. I tried my best not to let my eyes stray towards the rock. I tried my best. मी पूर्ण प्रयत्न करत होतो. कोणता? नॉट टू लेट माय आईज स्ट्रे. माझे डोळे कशावर पडू नये. स्ट्रे म्हणजे त्याच्यावर न पडणे. कशावर? टुवर्ड्स द रॉक. रॉक कडे मी बघत नव्हतो. मी चुपचाप बॅग घ्यायची होती, मला आता तिथून उचलायची होती. And he was frightened. Why was he frightened? Because there was a worm. So he took all the precaution. He did not let his eyes keep on the rock. Rock के ऊपर नहीं रख रहा था, आंखें बाजू में देख रहा था. But as I pick up my bag, जैसी मैंने अपनी बैग उठाई and was about to leave. About to leave चा अर्थ असतो तिथून जाण्याच्या तयारीत होतो. बॅग घेऊन मी जेव्हा जाण्याच्या तयारीत होतो, I had to look once again at the rock. I decided to look once again at the rock. मी ठरवलं की एकदा मी त्या रॉक कडे बघतो. And do you know what I saw there? तुम्हाला माहिती आहे मी काय बघितलं त्या रॉकला? जेव्हा रॉक जवळ काय बघितलं मैंने क्या देखा? I saw Mr. Worm. Mr. Worm, वही किडा. Coiled on it. Coiled on it. Coiled म्हणजे मस्त गुंडाळून बसलेला होता. Coiled करून. कशावर? On the rock. रॉक वर बसला होता मस्त छान पैकी. Comfortably. आराम से. At ease. Comfortably मतलब आराम से. Eat. At ease. Staring at me. The worm was staring. Staring means looking fixedly at me. माझ्याकडे तो डोकावून पाहत होता, घुरून पाहत होता. Mr. Worm. म्हणून अशा प्रकारे त्याने बॅग उचलली and then he ran away. मी पळून गेलो. I walked away thinking. मी चालत होतो घराकडे thinking, विचार करत, tomorrow I will do वजू. Tomorrow I will do वजू. वजू करून मी नमाज पढायच्या अगोदर मी काय करणार? प्रेयर करायला वजू करणार. वजू तुम्हाला माहिती आहे काय असते? जेव्हा नमाज पडताना काही ते आपले हात धुतात पाण्याने, त्याला म्हणतात वजू. सो आय विल डू वजू टुमारो. आय विल वेअर क्लीन क्लोथ्स. उद्या चांगले छान कपडे घालणार स्वच्छ. अँड आय अगेन कम हिअर. वजू करून चांगले कपडे घालणार, पुन्हा मी इथं येईल उद्या. फ्रॉम मॉर्निंग टू नून. सकाळपासून दुपारपर्यंत आय विल कीप रिडिंग द नमाज. आय विल कीप रिडिंग द नमाज. नमाजच वाचत राहील मी. इफ इवन आफ्टर दॅट, तरी सुद्धा अल्लाह डज नॉट गिव्ह मी 4 रुपीज. जर मला 4 रुपीज दिले नाही उद्या, आय विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स. आई विल, मुझे भगवान क्या करेगा? मुझे फोर्स करेगा भगवान. कौन सी चीज के लिए? टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन. बार्गेन मतलब सौदा कसा करायचा देवासोबत. और मेक डील विथ हिम. हिम याचे बघा, एच कॅपिटल लिहिला इथं. एच म्हणजे हे गॉडला जेव्हा आपण म्हणतो हिम मीन्स जेव्हा कॅपिटल लिहितो तेव्हा भगवानला, देवाला जेव्हा उद्देशून बोलतो तेव्हा आपण ते कॅपिटल लिहित असतो. हा हिम आला देवासाठी, गॉडसाठी. सो आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन और मेक डील विथ. तब मुझे समझ में आएगा भगवान के साथ कैसे सौदा करना है. अभी भी नहीं सुना तो भगवान मुझे फोर्स कर रहा है कठोर कदम उठाने के लिए. सो आई नो हाउ टू मेक अपील, हाउ टू बार्गेन विथ द गॉड. Tomorrow I will do that. Okay. After all, क्योंकि if my Allah does not give me my 4 rupees, then who will give me? क्यों ऐसा करूंगा मैं? अगर भगवान नहीं दे पाता है मुझे, if Allah does not give me, then who will give me? भगवान को ही देना है. That day when I returned home, जेव्हा मी घरी पोहोचलो, apparently means clearly म्हणजे त्यांना असं दाखवलं घरच्या लोकांना की he was coming from school. शाळेतून येत आहे असं त्याला दाखवायचं होतं घरच्याला. बट ऍक्च्युअली ही वॉज कमिंग फ्रॉम द रेल्वे स्टेशन. तो ऍक्च्युअली रेल्वे स्टेशन पासून आला. आय वॉज कॉट. मेरी चोरी पकड़ी गई. माय पेरेंट्स न्यू दैट आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल. आई वॉज एब्सेंट टू द स्कूल. सो आई वॉज कॉट. मुझे पकड़ा गया, मेरी चोरी पकड़ी गई.
The report of my absence had reached home because the school had reported my parents. School had sent the report that I was absent in the school. It is useless to relate what happened after that. It is useless. अभी वो उसके बाद क्या हुआ? Useless मतलब उसका कोई फायदा नहीं है. To relate means to tell what happened after that. उसके बाद क्या हुआ? अब बताने में कोई अच्छा ही नहीं है उसमें. क्या हुआ होगा आपको पता है. मार पड़ी होंगी उसको पेरेंट्स के हाथ से. Okay, then उसकी चोरी पकड़ी गई थी. Then, well, whatever happened. जो हुआ वो हुआ. अब जान दो. Allah Miya did not give me rupees. I was absent in the school. School authority informed my parents. Parents gave me achhi beating, punished me for that. But now, what I think, whatever happened. जो हुआ वो हुआ, जाने दो. But up to the 7th or 8th standard, तब मैं तो 5th क्लास में था. 7th और 8th standard तक जाने तक I kept wondering. I kept thinking. मी विचारच करत राहिलो. 2-3 वर्ष झाली. काय विचार करत राहिलो? If Allah Miya had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone? अगर अल्लाह मिया ने had sent me 4 rupees, पाठवले असते 4 rupees that day, त्या दिवशी, what harm could it have possibly caused to anyone? कोणाचं काय बिघडलं असतं? कोणाचं काय नुकसान झालं असतं अल्लाह मियाने जर मदत केली असती तर? It was only later that I came to the conclusion. Conclusionचा अर्थ होतो निर्णय. मी शेवटी एका निर्णयाप्रती आलो. त्याच्यानंतर बऱ्याच दिवसांना मला असं कळलं. काय कळलं? That if Allah Miya were to provide all for the asking, if Allah Miya were to provide all for asking, अगर अल्लाह मियाँ ने ऐसी हर चीज प्रोवाइड की होती, जो भी आपने मांगी, जो भी मांगते अल्लाह मियाँ देते होते, दिया होता अल्लाह मियाँ ने, तो क्या होता था? Then man would even today, इंसान जो है even today be living in nest. कहाँ रहा होता? नेस्ट में ही रहा होगा, रहता था. वो इंसान प्रगति नहीं करता था. He would not, the man would not have made the progress. So man would have lived the life like the vultures. Vultures माहिती है, जो eating decayed food animals, जो animals bird खाता है, जिसको हम गिधाड म्हणतो. गिधाड. त्यासारखंच आपण जगत राहिलो असतो. कुठं राहिलो असतो आपण? वल्चर्स सारखं इन द नेस्ट मध्येच. अँड क्रोज सारखंच आपण जगलो असतो नेस्ट मध्ये राहून. And would not have learned the art of making jalebis, and would not have learned, आणि शिकलोच नसतो. काय नाही शिकलो असतो? The art of making jalebi. जलेबी कशी बनवायची. बघा याचा अर्थ काय असतो? जर भगवानने आपल्याला सगळ्याच गोष्टी अशा प्रोव्हाइड केल्या असल्या, आपण कष्ट केलेच नसते. आपण ॲनिमल सारखंच जगलो असतो. बस पोट भरलं, वल्चर सारखं पोट भरलं तर काहीच काम करायची गरज नाही. आणि जेव्हा कामच करायची गरज नाही, तर मग आपल्याला जलेबी कशी बनवायची हे कसं शिकलो असतो. जलेबी का बनवतो आपण? पैसे कमवण्यासाठी. अँड दॅट्स वाय ही रिअलाइज दॅट्स वाय गॉड डिड नॉट हेल्प हिम. गॉड वॉन्टेड हिम टू लर्न, टू लिव्ह बाय एफर्ट्स, टू डू द हार्ड वर्क, टू अर्न युअर लिव्हिंग. पैसे कमवायसाठी हार्ड वर्क करायचं असतं. हे गॉडनं मला शिकवायचं होतं. म्हणून दॅट डे गॉड डिड नॉट हेल्प मी. देखिए उसका गॉड से विश्वास नहीं उड़ा. वो जान गया कि भगवान ने मुझे मदद क्यों नहीं की. इसका अर्थ यही है. सो गॉड विल नॉट गिव यू एवरीथिंग यू वांट. यू विल हैव टू वर्क हार्ड. यू विल हैव टू अर्न युअर मनी by doing the hard work, by learning different kinds of skills. अलग अलग skills सीखनी पड़ेगी आपको. और you will then, that is why we are called human being. That is the difference between animals and man, animals and human being. This is what the author understood at the end of the story. So this story is written by Ahmad Nadim Kasmi, and this story is translated from the Urdu by Sufia Pathan. Did you understand? मजा आ गई स्टोरी पढ़ने में? Yes. सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, बेटा. Okay. Anyway, questions बघा याचे. What was the consequence of buying jalebi? What was the consequence of buying jalebi? Consequence म्हणजे परिणाम. Buying jalebi with the fees money. Fees money च्या पैशाने जलेबी खाल्ल्यामुळं काय परिणाम झाला? कोण सांगणार? सांगा बेटा कोणीतरी. Anyone? Yes, tell. Yes, Shreya, tell.
What was the consequence? Shreya? Srushti tell. With that boy to pay the fees. Okay, repeat once again. Repeat, Srushti. What was the consequence? Who want to answer? Yes, Srushti, bolo beta. The money was not left with the boy to pay. He became worried about the fees money. Yes, to yes. pay fees. Yes. He was worried about to pay fees. Yes. First he was worried. See, he had to remain absent from the school. He had to go to the remote corner of the city, to the railway station. He was worried. He remained absent. Then he got also the punishment from the parents, right? This thing happened. Yes. These were the consequences of buying jalebis with the fees money. Okay, his prayer to God is like a lawyer's defense of a bad case. एखादा लॉयर असतो आणि तो एखादी केस जी असते बॅड केसेस त्याच्यासाठी तो त्याच्या बाजूने कसा आपली बाजू मांडतो. जरी त्याचा गुन्हा असला तरी आपली केस कशी लढतो है ना. हिज प्रेयर टू गॉड इज लाईक अ लॉयर्स डिफेन्स ऑफ अ बॅड केस. डज ही आर्ग्यू हिज केस वेल? तो आपली केस चांगली मांडतो का? नो सर. ओके, व्हाय डू यू थिंक? व्हॉट आर द पॉइंट्स ही मेक? कोणते पॉइंट्स का सांगतो तो देवाला? Yes. What does he say to the God? To give him 4 rupees in his bag. Okay. Second. And then in the underneath the rocks. Okay. पहिला point काय सांगतो तो? If you can give whole salary to a chaprasi, I am a son of I am a nephew of big officer. Then why don't you give me? ये पहिला point use करता है. And if you do not give me, then who will give me the money? है ना, ये भी करता है. और वो ये भी बोलता है कि I did not eat all the jalebis myself. मैंने अकेले नहीं खाई. I distributed it to the beggars and the children. These are the points he make with the God. So I think that he argued his case well. उसने argument अच्छा किया God के साथ. Okay. Next question. He offers to play a game with Allah Miya. He decided to play game with Allah Miya. What is the game? कौन सा game खेलना चाहता है? Who will tell? Raise the hand. Sir, he told him to give him money. कौन सा गेम खेलेगा ये? Money under the rock. पहले क्या करेगा? He would run to the signal. Yes, he would touch the signal and then he would come back. During that time, उस बीच में क्या करना है God को? God would keep 4 rupees under the rock. That was the game. Yes, that was the game. Very good. Sudarshan Devkar hai ka? Sudarshan, are you there? Sudarshan? नहीं है. शिवम वनस्कर है का? अच्छा, मनोज तुला आवाज येतो? मनोज? Yes, sir. तू हा नेक्स्ट क्वेश्चन सांगा. हा नेक्स्ट क्वेश्चन सांगा. Did he get 4 rupees by playing the game? No. Answer is no. He did not get. No, he did not get 4 rupees by playing the game. He got to see a big hairy worm under the rock. Yes. What did he get to see? He got to see a big hairy rock under the rock. Very good. Very good. If God had granted his wish that day, अगर भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की होती, what harm would it have caused him in later life? कौन सा उसका परिणाम हुआ होता? कौन सी गलत क्या हुआ होता? Can live like a vulture and crow's life. हाँ, वो तो ठीक है. और दूसरी
अगर of making jalebi. भगवान ने आपकी इच्छा पूरी की होती, He can know the How to making jalebi? ओके, और क्या बोल सकते हैं? पीयूष क्या कहेगा? रानी क्या कहे? पीयूष, तुला काय वाटते पीयूष? जर भगवान अल्लाह ने उसकी इच्छा पूरी की होती तो क्या हुआ? उसका खराब इफेक्ट क्या होता था उसके लाइफ में? Then he also don't know the creative skills. Yes, he would have always dependent. He would have made same mistake in future too, है ना? Same mistake Yes, he sir. might have done. Okay. और क्या क्या? हाँ, बोल बेटा. Yes, सृष्टि बोलो बेटा. सांग सृष्टि. Sir, he will also forget the importance of work. Yes, he would have forgotten the importance of work. Very good. He would not have learned the lesson. Lesson नहीं समझ में आता था उसको, सीख नहीं मिलती थी, और he would have continuously made the same mistake in future also, and he would have depended on the help of the God. He would not had written this lesson. Yes, he would not have learned this lesson. Correct. ये भी सही है. Okay बेटा. So we have finished this lesson. और आपको ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया लिख लेना है आप लोगों ने. ठीक है? हाँ सर. ओके. और कल हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट नया लेसन स्टार्ट करेंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, बाय देन. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Sir, दूसरा लेसन which book, sir? Bye, sir.